салом дӯстони азиз, бинандаҳои доимии телевизиони душанбе, махсусан мухлисон ва дӯстдорони барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ. пешниҳоди шумо мегардад нашри нави барномаи аз ёдҳо аз телевизиони душанбе. дӯстони азиз, ин барнома бениҳоят барномаи ҷолиб мегузорад, чунки мо дар ин барнома нафареро даъват намудаем ки ман бо боварӣ гуфта метавонам ки ин барнома ба ҳар яке шумо писанд меояд, чунки ин сарояндаи маҳбуб тавонист бо суруду таронаҳои дилошуби худ дар дили ҳар яки шумо ҷо гирад ва албатта ҳар як суруде ки ин сарояндаи маҳбуб пешниҳод кардааст воқеан машҳур, маҳбуб ва мондагор астад. сухан атрофи сарояндаи маҳбуби кишвар Зебунисон нуро меравад. хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. ҳарф мезанем атрофи суруду таронаҳои мондагори шумо, суруду таронаҳое ки воқеан чандин сол пеш суруда шудааст, аммо то ҳол дар ёди мардум ҳаст. Мардум бозхонӣ мекунанд, сарояндагони шӯҳратёр бозхонӣ мекунанд. имрӯз мо ҳарф мезанем атрофи ҳамин сурудҳо ва атрофи фаъолияти шумо ки чандин сол пеш буд. аввалан як таманиёти неки шумо барои бинандаҳои азизи телевизиони душанбе дар ин шоми бисёр зебову гуворо. Ташаккури зиёд ки аввалин ба барномаи худ даъват намудед. Ман хеле шодам аз ин барномаи шумо. кӯшиш мекунам ки барномаи мо ба бинандагони азиз, тамошобинани азиз писанд ояд. ва ман бо боварӣ гуфта метавонам ки писанд меояд. албатта бо боварӣ маро даъват кардед. бале ҳунару истеъдоди волои шумо метавонад ки барномаи моро ҷолиб гардонад. Ташаккури зиёд. барномаи мо ном гирифтааст аз ёдҳо ва мо дар аввал бояд ёд кунем аз он хотираҳо, аз он фаъолият, корҳое ки солҳои пеш шумо дар ансамбли дарё доштед ва гуфтан лозим аст ки мо пеш аз он бояд ёд кунем аз ансамбли дарё. ҳамин чунки он солҳо дар ансамбли дарё фаъолият кардани сароянда ифтихор буд. ҳар як сароянда мехост ки дар ансамбли дарё фаъолият кунад. ансамбли дарё воқеан сарояндагони маҳбуб машҳури кишварро гирди худ ҷамъ карда буд ва яке аз сарояндагони машҳур ва маҳбуб барои мардуми азизи тоҷик Зебунисон Нурова буд. Ташаккури зиёд. чуне ки дар оғоз қайд кардем, маҳбубияти суруд ҳамон вақт ба даст меояд ки то ҳол чӣ қадар солҳо гузаштааст, аммо мардум сарояндагон то ҳол бозхонӣ мекунанд. ман мехоҳам ёд кунем аввалан аз ансамбли дарё. вақте ки мо аз хотираҳо ёдовар шавем, пеш аз он чӣ ба ёди шумо меояд аз кор фаъолият дар ансамбли дарё? дуруст аст. рости ансамбли дарё барои ман як барои унҷо даромада кор кардану даъват кардан як ифтихор буд. аввалин бор ҳар як санъаткор мехост ки ба ансамбли дарё даъват шаваду ба унҷо кор ва фаъолият кунад. аз он ҷумла ман худам вақте ман ба донишкадаи ҳунарҳои зебо ки омадам, бисёр устодҳо дар он ҷо маро дастгирӣ кардану ҳатто устод Саидқул Билол дар он вақт хостанд ки ман ки вақте ба донишгоҳ омадам гуфтанд ки аз ин имтиҳон гирифта бояд нашавад, фақат шумо як бор гӯш кунед амин сарояндаро, пас баҳо диҳед. вақте ки ман болои зал омадаму буданд унҷо жюриҳо, мехостам ки аз ман ягон саволу мисли навиштани имтиҳон гиранд. не, ин тавр нашуду. гуфтанд ки шумо як бор сарояд ягон суруде ки худ дӯст доштаи худу. пас ман хондам. гуфт давом те ба хотире ки гуфтам мумкин ки ман хато кардам, мумкин ки дур месанҷад маро, аммо то охир ба фикрам навҳаи тахмина буд, бо якчанд суруди дига буд. ҳамин хондаму гуфтанд ки тамом шинед, гузашта шинед. фикр кардам ки маъқул нашуд. пас оно навистанд, гуфтанд ки шумо гузаштед. ман гуфтам ин имтиҳон албатта ки ҳамин хел мешуд аз имтиҳон. ман имтиҳоно тамоман дига хел мефаҳмидам. баъд ба ҳамин суруди хондаи ман маро ба донишгоҳ қабул кардану пас аз донишкада боз ба ансамбли дарё даъват шудам. он вақто ростӣ ба ансамбли дарё даромаданам хеле мушкил буд. тавонистам дар воқеъ дар ансамбли дарё фаъолият кардан мушкил буд. чуне ки шумо қайд кардед, шумо гуфтед Саидқул Билол шуморо даъват кард. дар ягон ҷо дида буд сурудсароди шумо? бале, вақте ки ман дар мактаби меҳмона ки мехондам, дар байни ноҳияҳо бӯстонҳо мешуданд. баъд ки унҷо маро пешниҳод кардан аз мактаб овардан ки ман сароидам, устод гуфтанд ки марҳамат канӣ. унҷо чанд нафар буданд, духтарое ки буданд ки овозам месанҷиданд. пас аз мобайни ҳамон духтаро маро ҷудо кардану гуфтанд ки анамин кас мешад. навҳаи тахминаро хондам.
بعد اونجا استاد منو محقول کردن و گفتن که تو حتما دانشکده رو پس از دانشکده موت رو دعوت میکنیم به انسامبل دریا. بس همون طور شد. چند سال فعالیت کردید در انسامبل دریا؟ 10 سال. 10 سال. اونجا بودن شادروان قربانعلی عبداللهیف خیلی و من کمک میکردن. استاد سعید قلبیلو هم کمک میکردن. خب از نوازنده ها مبارکشاه جمعیف، گلبک سعادتов البته که همینا بودن که کمک خود به من میرسوندن با آهنگ و سرود. چون که من در آغاز برنامه قید کردم از اون من وقتی که جستجو کردم اطراف سرودای شما و اطراف فعالیت شما بیشتر دقت من یک چیز جلب کرد. اکثریت سرودایی که شما زیاده از 15 سال 20 سال پیش سرای دهید تا حال سرایندگان جوان بازخوانی میکنن، تقلید میکنن، مخصوصا در آزمون و چورابینی ها از همین سرودهای شما یاد میکنن. یعنی بازخوانی کردن این از اونجا است که مثلا سرود محبوب است. بسیار سرود رو مثلا یاد آورده میتونیم، مثلا سرودی شبنمی تر برای دی فصل گلی بهاری تا بازخوانی کردم. مثلا ما میتونیم بگیم که ستاره کرامت الله این سرود رو بازخوانی کردن. بله. و مانند چندین سرایندگان دیگر از همین سرودها یاد کردن. من شما گوش میکنید سرودایی که سرایندگان سرودای شما رو بازخوانی میکنن؟ بله گوش میکنم. چی احساس پیدا میکنید وقتی که سرودایی که 20 سال پیش شما سرای دهید تا حال بازخوانی میکنن؟ چی احساس پیدا میشه وقتی که سرود خودتون رو از زبان دیگر سراینده میشنوید؟ این طور است که وقتی که سرود خونده میشود و اگر همون که مقبول دل مردم گردد یا که سراینده دیگه گردد اون تیز مشهور میشود و تیز به دل میچسبد، حتما کوشش میکنن که مثل من سراین، اما که نتوانم هرچند که حرکت میکنن، کوشش میکنن که همین سرود خونن. با خاطر که معقول است این سرود. محبوبیت که پیدا کرد اون سرود، البته که میتونن که اونا کوشش میکنن که بازخوانی کنن. همین سرود شبنمی تر برای بیننده عزیز پیشنهاد کنیم، بعدم یک با دیگه سوال. خب شبنمی تر برایت فصلی گلی بهاری دیده و دل به سویت کی گلکم بیاری بیا میرم باغ بالا سنگ و دل و ستمگار در دلکم عشق تو جا باش از دل خبردار شبنمی تر برایت فصلی گلی بهاری دیده و دل به سویت کی گلکم بیاری. دوانمتی؟ دوانمتی؟ بیا که سر به سامانت گذارم دلبری جان گل چیده به دامانت گذارم دلبری جان گل چیده به دامانت نغنجه دلبری جان بیا که جان قربانت گذارم دلبری جان گل چیده به دامانت گذارم دلبری جان بیا که سر به قربانت گذارم دلبری جان. اوجی که میگید بسیار بلند است، از تونی بلند میسراید. این از کجا پیدا شده است؟ درباره سبکتون حرف زنیم، چون در این سبکی که شما خوندید هر کس سرایده نمیتونه در دیاپازونی بلند دیاپازونی بلند بینید، دیاپازونی بلند هر کس هر یک سرایده میسر شده نمیتونه که از این گونه دیاپازونی بلند سراید. من یک بسیار سرایده همین گونه هستن که اولا با یک نفر تقلید میکنن، بعدا سبک خود رو پیدا میکنن. از شما چگونه بود؟ من فکر میکنم که من سبک خود رو دارم. بله. خیلی که بعضی استادا میگن که تو مکتب خودت داری. ندونم از کجا است این دیاپازونی بلندی من. هر وقتی که هر یک سرود رو در اجرایشش میدرایم کوشش میکنم که من کوششم قدر نمیکنم از خود اومدن میگیرد. نمیدونم از کجا باشه. اکثر سرود هم میگونه است از بله. اوجی بلند بهترین. اکنون ما برای بسیاری شاید همین عجیب است که تو جای ما معلومات داریم 13 سال شما از صنعت دور بودید. اما اگر ما با تاریخ نظر کنیم بسیار نفر هم میگن هستن. مثلا ما یاد میکنیم اگر یاد بریم مثلا گوگوش، مثلا یولدوز عثمانووا، بسیار سرایندگان هستن که 10 سال و زیاده از این
як бор рӯи саҳна намебароянд агар ба таърих назар кунем ва баъд аз 10 сол ва баъд аз 11 сол боз бармегарданд. аммо барои ман аҷиб аст ки барои як нафаре ки мухлис дорад, ҳаводор дорад, шунаванда дорад, як бора дур будан мушкил нест? дур будам, аммо ба дил наздик будам. ба ман бисёр савол медоданд ки чаро шумо тарки саҳна кардед. аммо ман то ҳол ба ягон амун мухлис ё ки саволдиҳанда ҷавоби тарки саҳнаро кардам гуфта ҷавоб надодам. Шумо мегӯед ки ман тарки саҳна накардам. барои ман гуфтам ки ман тарки саҳна накардам, аммо мегуфтам насиб як муддате ман хомӯш мондаму рафтам, аммо нагуфтам то ҳол ки ман тарки саҳна кардам. аммо ба худ иҷозат дода тавонистед ки аз миёни мухлисон дур бошед, аз миёни ҳаводорон дур бошед? не, ман ростӣ дар хона замзама мекардам. буд рӯзое ки буд ки оҳангу шеър пайдо мекардам, кор мекардаму, аммо аз худ бовар доштам ки ман ҳар лаҳзае ки боз пас гардам рӯи саҳна метавонам ки ба дили мухлисони худ расонда тонам. Не, дуруст, шумо барои худатон замзама мекардед, аммо барои дӯстдорон чи, барои ҳаводорон чи? шумо фикри масалан мухлисонатон намекардед ки шояд аз шумо интизор мебуданд, аз шумо сурудои навро интизор мешуданд? Масалан интизор буданд, аммо манам хомӯш истодам, як бора омадам бо сурудои наву тару тоза бо дили онҳоро гарм кардам. Не, хомӯшишон бисёр тӯл кашид, 13 соли гапи оддӣ нест. бале, ман намешуд дар ин миён фикро ки биё баргардам ягон суруд, ё ки мешуд масалан агар бисёре аз Тоҷикистон дурам бошанд, сурудаяшонро пешниҳод мекунанд. барои чӣ шумо ин корро накардед? намедонам ростӣ, як гуфтам ки як муддате буд ки хомӯш истодаму, пас бо пайдо шуд илҳом. мешахад дар одам дар ин байн илҳом гум шуда буд? гум шуд, не, гумам нашуд. гумам нашуд. гум агар мешуд, ман тамоман рӯи саҳна барнамегаштам. бале, бадруст. дар дил буд, дар ёдам буд ки бояд ман сароям аз сари нав. намедонам, як хомӯшие буд ки аз чӣ сабаб буд худамам намедонам. аммо тарки саҳна гуфта ягон бор нагуфтам. беҳтарин сароянагоне ки маҳбуб ҳастанд бояд пеш аз ҳама фикри мухлисро кунанд. ҳоло бачаоне ки ман шумо гуфтам ки шумо гуфтем ман замзама мекардам, замзама мекардед барои худатон мекардед. аммо мухлисон инҷо шояд интизор монданд. як лаҳзае буд ки мухлисро мунтазир кардам бо омадам. дар ин миён намегуфтанд паёмакҳо қабул намекардед ки буд бисёр буданд. ақаллан суруд пешниҳод кунед, сурудои нав барои мо замзама буданд, ростӣ зиёд буданд, то ҳол ҳастанд. вақте ки боз ман баргаштаму ин сурудои бо наву тару тоза, ино аллакай хурсанд шуданд. хайрият ки ба саҳна боз омадед, гуфта хеле бо ман аз як рӯҳияи нави дига пайдо кардам. фикр кардам ки ин мухлисои ман тайёр будааст барои маро ба саҳна баргаштанам тайёр будастанд. муҳимтар аз ҳама хеле хушҳол ҳастем ки дар як муддати хеле кӯтоҳ аллакай чандин суруди шумо ба тарзи видеоклип пешниҳод гардиданд? бале. тақрибан чанд суруд буд дар миёни як 5-6 моҳ гӯем агар? 5-6 моҳ ду суруд буд. ду суруд дар мобайни 4-5 моҳ ду суруд буд. пас ҳоло ино омадем як бо 10 то суруди дигар. 10 то суруди дигар? сурудҳое ҳастанд ки мондагор ҳастанд. мо пештар ёд кардем шабнами тар барояд, фасли гули баҳорӣ. пештар аз ин суруди гулрези баҳоре буд, ишқеву хуморе буд, андар лаби дарёе лаб ба лаби ёре буд. беҳтарин сурудо. ё суруди бар қасди ҳавобаландии ту ман ёри дигар мегирам ин ёр. бени аз сурудҳои зиёд ҳастанд. ҳамаино шумо аз ёд кардед. бени аз сурудҳои зиёд ҳастанд ки мондагор ҳастанд. лекин диққати маро муҳимтар аз ҳамамон ҷалб кард ки ҳамин сурудҳо чӣ қадар зиёд аз тақрибан чанд сол шамин гулрези баҳоре буд? тақрибан чанд сол пеш буд? гулрези баҳор тақрибан 27 ё 28 сол шуд. ана диққати маро бештар аз ин ҷалб мекунад ки 28 сол пеш сароидед, аммо то ҳол аз ёди мардум нарафтааст. ин ном дорад мондагор будани суруд. масалан агар мо ёд кунем ба таърих назар кунем, бисёр сурудҳо ҳастанд ки масалан сароянагони асил чӣ қадар солҳо гузаштааст аз ёди мардум намеравад. мо аз кадом суруд ёд мекунем боз пештар аз ин мо ёд накардем аз суруди аз ту як соат ҷудоӣ хуш намед. агар мо гӯем ки машҳур ин сурудое ки ман номбар кардам машҳуртарин суруд гӯем аз миёни инҳо кадом аст? шумо кадомашро интихоб мекунед? ҳардуи ҳамино машҳуртар ҳастанд. аз ту як соат ҷудои гулрези баҳор. аввал шинохтан маро бо суруди гулрези баҳор, пасон баъз омад аз ту як соат. аз ту як соат ҷудоӣ. мо кадомашро интихоб мекунем аз боз? ҳар кадоме ки гӯем метавонам. миёни суҳбатон бояд суруд зиёдтар шавад, чунки махсусан мухлисони шумо ташнаи
шунидани сурудҳои шумо ҳастанд. махсусан вақте ки барномаи мо зинда мешавад, сурудхонаи шумо зинда аст, ман фикр мекунам ҳамина интизор, бисёртар интизор ҳастанд. Ман худи ҳозир ки дар назди оинаи нигоҳ онҳо мехоҳанд ки бештар шумо суруд сароед. خب интихоби дар дасти шумо аст, кадом мешавад бошад? خب میخونیم از تو یک ساعت جدایی. بهتری میشود. از تو یک ساعت جداگی خوش نمی آید مرا، خوش نمی آید مرا. با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا، خوش نمی آید مرا. گوییم رو زنده رو سلطانی وقتی خش باش، گوییم رو زنده رو سلطانی وقتی خش باش. بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا، خوش نمی آید مرا. بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا، خوش نمی آید مرا، خوش نمی آید مرا. این سرود رو خیلی زیاد است درباره همین بحث همین سرود و از کی است و از چی است خونده رشتن. این سرود اول استاد محمد سعید حصاری اون کس میخوندن. یک معرکه شد، جشنی شد. ما رفتیم طرف حصار. بعد اونا خوندن با تار. با تار که خوندن من با اون معرکه که منم که دعوتی شده بودم می تو گوش کردم و پس زمزمه کردن گرفتم من. اون کسا گفتم چقدر شعری پرمضمون، چقدر اوشی نهار میخوندن اون وقتا، اما سرشوی توی بود. پس با من محقول شد همین سرود اومدن گفتن که زیبا خان خوش کرد، با شما خوش آمد این سرود. گفتم اکا بسیار سرودی خوش پرمضمون. گفت که میخوای که امین رو خونی؟ گفتم البته. گفت که امین توفه برای تو، همین سرود میتونی که تو با سری بلند خونی. پس من اینو گرفتم، آهنگ کردم با آهنگ که این آهنگش دیگر طرز بود؟ کمی دیگر طرز بود و با آهنگای موسیقی استرادی من گوش کرده بود. بعد خوندم این سرود، گوش کرد. بعد از چند وقت گوش کرد گفت که آفرین، با واخورده ما در یک جشن دیگر گفت که زیبونیسا بسیار عالی خوندی، بسیار تو گفت از من دم خوب خوندی. وقتی اون که گفت من فکر کردم که حاضر یگان چیز میگد مرا که تو مثال نادرست خوندی، ناجور خوندی. نه خیلی خرسندم شد از همون خوندن منم. باز من یک فخر کردم که توانستم از هده این سرود برآمده. پس به همین شدم مشهور. بس دیگه دقت مرا جذب کرد. در بسیار جالب وقتی که ما مثال سامانه‌ها می‌داریم مثلا برای یافتن سرودهای شما همه جا زیبا نورو نوشته. میگیم شما زیبونیسا نورو هستن. با اینو مشهور شدید. بسیارتر همه جا زیبا ها؟ اما نام اصلی شما زیبونیسا هست. بله البته در پاسپورت من زیبونیسا نوشته شده. ندونم از سبب آسانی نام باشد زیبونیسا گفته که دراز که نمیکشن. اگه هر دوشم زیبا است. هر دوشم زیبا است بله. ولی کوتاه کرده و همین نامو انتخاب کردن. زیبا هم زیبا است، زیبونیسا هم زیبا است. برای خودتان کدامش پسند است؟ برای من هر دوش. هست آدمانی که زیبونیسا میگن. بسیار آدم هست زیبونیسا میگن، اما که دوستای یا دوستای نزدیک باشن، مثلا اپای زیبونیسا یا که زیبا امیتو گپا میزنن. نام گرفته. برای شما من کدامش دلکش است که وقت از همون خرسند میشه زیبا گفتن هر فرق نداره نه؟ مثال فکر میکنم شما زیبا گفتن مخلوط یا که زیبونیسا. هر دوشم زیبا است. گفتم که هر دوشم زیبا است اما نامی زیبونیسا که بازم پورتر میشود. شما در کشور گالندیا زندگی میکنید. بیای همونجور کمتر یاد کنیم. همه اونا با ساعت بیدار میشن. کودکا باید از ساعت 6-7 بیگاه خواب باید روند که باید به درس با سری آرام روند. وقتی که کودک میخیزد ساعت 6 یا 7 صبح الکی پدر و مادر میخیزد.
همه از دومی کار میشن. در اونجا یگان چیزی که نیست که تو رو بیدار کند. با ساعت گلهای زیبا دارد، کشوری گلها هستن، هوای تازه دارد، بارانی میده دارد. می چیز خوش کرد. خودم گل دوست دارم. به همون خاطر میروم، زیاد میروم همین سری گلها. پس یک جای مخصوص که هست برای گل، اونجا همه میرود. از همه جا میاد اونجا تماشا. یک 3-4 ماه همین 3-4 ماه زیاد میستد اونجا گلا که مردم باید به هم تماشای همون رود میرن، عکس برداری میکنن و کلیپ میکنن و تماشا. از گل‌های تاجیکستان خبر دارم. من الکی یک دو کلیپی نوی کردم درونی گل‌ها. بله ما تماشا کردیم. 2-3 مرتبه که میام درونی گل‌ها هستم. بعضا مخلصا که مینویسن به من گلی هلندی با گلی تاجیکی در درونی گل‌ها چیکار میکند؟ این سوال‌ها را به من میدهد. اکنون اطراف سرودهای نو حرف زنیم، چون که قید کردید یک چند سرودی نو با طرز ویدیو کلیپ پیشنهاد کردید. ما تماشا کردیم حتما اون رو. یک سرود مخصوص برای دوشنبه زیبای ما پیشنهاد کردیم. میخوام اطراف همین سرود حرف زنیم. این شعر از نورعلی خورکشو، آهنگ جهانی اندیشه. اینو با من پیشکش کردن که اپای زیبنیسو شما طولی چند سال نبودید در وطن، میتونید که یک شعر پیشنهاد کنم با یک آهنگ خوب که شما می رو سرایید. حتما این به شما معقول می شود و بعد من باور دارم گفتن از عهده همین شعر و آهنگ شما برآمده میتونید. پس من راضی شدم، گفتم البته شما پیشنهاد کنید من میخونم. که سراییدیم، خیلی خوبم اومد، به دل خودم هم مقبول شد، به دل تماشابینای هم مقبول شدن. حالا این رو ثبت کردیم و پیشنهاد کردیم با آینه نیلگون اینو رفتم. بهترین ما حتما همین ویدیو کلیپ رو میمونیم برای بیننده‌های عزیز. اما بسیار زیبا میشه که بازم یاد کنیم چور مثل اون روز به طور زنده. هر شام درخشد استاره دوشنبه، بر دیده نور بخشد نظاره دوشنبه. باران که ز آسمان ها آید سراغ خاکش، خواهد که بوسه سازد رخساره دوشنبه. خواهد که بوسه سازد رخساره دوشنبه. هر شام درخشد استاره دوشنبه، بر دیده نور بخشد نظاره دوشنبه. باران که ز آسمان ها آید سراغ خاکش، خواهد که بوسه سازد رخساره دوشنبه. خواهد که بوسه سازد رخساره دوشنبه. محبتی ما خواره دوشنبه.
ای گل صد نقشیش دارد انگاره دوشنبه صد نقشیش دارد انگاره دوشنبه ورا سرودم در شعری خش دیدم تا کهکشان رسیدم ماهواره دوشنبه تا کهکشان رسیدم ماهواره دوشنبه هر شام درخشد استاره دوشنبه بر دیدن نور بخشد نظاره دوشنبه باران کیز آسمان ها آید سراغ خاکش ماهد که بوسه سازد رخساره دوشنبه بر دیدن نور بخشد نظاره دوشنبه بر دیدن نور بخشد نظاره دوشنبه اگر ما یاد کنیم از زمان جوانی و بیشتر کی رو دوست می‌داشتی؟ کدام سرآینده رو؟ راستی من دوست می‌داشتم از همون اولی که خورد بودم بازم با انسامبل دریا می‌رویم شادروان زنده یاد استاد گینه راوپова اینو خیلی دوست می‌داشتم بعد مقدس نبیeva از زنها اینو دوست می‌داشتم بعد به همون وقتی که با آینه نیلگون نوکی برآمد میکردن آرزو میکردم حواس میکردم که یک بار از نزدیک با اونا شناس شوم و مثل همه من خوانده میتونسته باشم گفته اول مادر و پدرم در موبایل من رو میموندن میگفتن که مادرم میگفت که این زیبا باید کسبی من رو گیرد دکتر شود پدرم میگفت که نه این باید سراینده شود پس گفتن که انتخاب کو کدامش رو انتخاب کو برای من خیلی مشکل بود البته میخواستم که منم دکتر شوم و با خلات سفید دوست می‌داشتم هرچند بعد این آرزوام بود در دلم آرزوام بود بله نشد و یک روز بود که پدرم از دستم گرفت گفت که امروز باید تو در مکتب وا بخوریم پدری من کم کم با سرود و موسیقی همون مکتب چی بود کار میکرد رنگی اندلیب و بستان همچون معلمی سرود بود بعد از موبایل همون طلبگان گفتن که زیبون رو از جاد خستم و گفتن که اینجا سرا وقتی پدری من که در مکتبم بود مثل معلم رفتار میکرد میگفت که در خانه من پدری تو هستم در مکتب همچی معلم خیلی بعد خستم و یک سرود خوندیم گفت که رحمت به پدرت خیلی آواز خوبم داشته بعد خوندم گفتن که تو باید به کنکورسی مکتب ها برآمد کنی همه خیلی رفت در دل من چورابینای مکتبی بود رفت پس یک بار دل من گرم شد به می صنعت
دختری چی موند؟ موند در دلم آرمان موند. گفت که خیلی تو برد کردی، پدرت برد کرد. رو اکن چیزی که دعا میتیم که رو بعد رفتم بعد اینستیتوت صنعت. دکتر با دارو درمان طبابت کنه شما با سرود با سرود هم که حاضی هم یک جای شده است، هم سرود و هم دکتر یک جای شده است، فکر میکنم. بله یک سرود زیبای دیگر دارید، برخاست هوا بلندی تو من یاری دیگر میگیرم. یا اگر نفر سرود رو گوش کند فکر میکنه که مخصوص برای نفری خونده است. سراینده راستی دلی مردم رو میسراید. هر چیزی که ما میخونیم این حتما با زندگی ما تعلق ندارد. این شعر است، ما نخونیم کی میخوند این؟ ما باید شنونده توانیم به مردم که امین شعر است. با نفری که تعلق داره خودش میفهمد. سخن صاحبش میوبه. بله مثال این از سرودی که از تو یک ساعت جدایی خوش نمیاد میره، برای اینا میگن که برای چیزی مثل این سرود خون خوش نمیاد مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمیاد میگن. خب بسیار شعرهای من درباره عشقی است، البته درباره پدرم هست، مادرم هست، تاجیکستانم هست. نمیدونم از چی سبب باشد که همینا زیاد میبه به من، این به زندگی من هیچ تعلق نداره. خیلی شعر اومد، موافق اومد و برای من پیشنهاد کردن، من گرفتم خوندم. بهتری میشد که بازم یک بار دیگه همین سرود یادوار شیم. این سرود است که سالهای پیش ما یاد میکنیم، زیبا میشود، مخصوصا برای مخلصان شما، برای هوادارهای شما بسیار یک شام زیبا میشود این شام، چون ما یاد کرده شدیم از سرودهای پیشتر. مرحمت باشه. بر قصد هوا بلندی تو من یاری دیگر بگیرم یار، هرچند مثال قند شیری پیشی تو دیگر نمیرم یار، هرچند مثال قند شیری پیشی تو دیگر نمیرم یار. بر قصد هوا بلندی تو من یاری دیگر بگیرم یار، هرچند مثال قند شیرین بهری تو دیگر نمیرم یار، هرچند مثال قند شیرین بهری تو دیگر نمیرم یار. از غمی عشق اما نکنم دیگر سلامت، بگذار بسوزم از غمی عشق اما نکنم دیگر سلامت. بر قصد هوا بلندی تو من یاری دیگر بگیرم یار، هرچند مثال قند شیرین بهری تو دیگر نمیرم یار، هرچند مثال قند شیرین بهری تو دیگر نمیرم یار. اگر توجه کنیم در انسامبل دریا یا همون سالها از دیگر ژانرها هم استفاده می‌بردید غیر از خلقی، غیر از استرادا، معمولاً فلک یا دیگر؟ بله. کدام ژانرها؟ فلک بود، فلک فتادینایف. من این رو با طرز خلقی هم خوندگیم، با طرز استراد میبرم. تو جایی معلومه داریم فتا آدینه در فعالیت هنری شما سهم گذاشته است؟ بله. اگر گویم که استاد شما همین است خطا نمیکنیم؟ خطا نمیکنیم. اون کس میدونستن که کدام آهنگ، کدام شعر با دیاپازون آوازی من موافق است، حتما همون دیاپازون کلانی که ما انتخاب میکردن با من میآوردن. مثلا کدام سرود رو انتخاب کردن برای شما؟ فلک، سرودی فلکی، سرودی بود با ارکستر سیمفونی مادر اون خوندم، عبادی سبا بودن زیاد، 5-6 تا هست از اون کس که من سرایدم. میشود که یک از فلک هم یاد کنید؟ ای رفتن نکات خمار بگیره دل من، ای صد ناله و آهوزار بگیره دل من، ای رفتن نکات خمار
بگیره دل من صد گریه و آهزار بگیره گل من مردم میگن گریه نکن مردم میگن گریه نکن که آید و که قرار بگیره دل من که آید و که قرار بگیره دل من. آواز شما در من کشیشای شما آواز شما مانند میشه بندگینه رؤوف خطا میکنم. همگی میگن اینو همگی. من یک دو روزی پیش یک سرودی مادر سرودی نو ایجاد کردیم خوندیم. در یک جاش اوجی بلندی نیم اوج داشتم اونو سرایدم و پس همون آواز جور کن یک حالت شد که گفت که موی بدنم خست. گفتم از چی؟ گفت که ناله اپای نگینه را کردید. مخصوصا در همین فلک بین در اوجش مانند شد فکر کن نگینه رؤوف آسایی. بله بسیار میگن استاد سید قطب هم گفتن یک دو روز پیش صحبت هم داشتیم گفت که تو بسیار مانند میخونی با اپای نگینه. خیلی شدم. نگینه خودشون چی میگفتن؟ نگینه نوتکرار بود. دلی صاف داشتن. البته که اول این سرود فلک رو من خوندم. استاد فتوح‌الدین با من آوردن. پس با اپای نگینه که این سرود محکول شد. این یکم مرتبه این سرود شما سرایید؟ بهترین؟ اینو من سراییدم. پس گفتن که بچه‌م این سرود من میخونم. گفتم مایلش خونید. اکو از ما هم که باید نمیپرسن بس که میخوندن فتوح‌الدین گفتن خوندی زیبا. نگینه میخوند میگفت. پس خوندم. همین رباعی که حاضر من سراییدم همین رباعیت استاد اپای نگینه بود. اینو با این طور خوندم من در دامنی دشت گلک یک تار منو می در شهر شما غریب و بیچاره منو می در شهر شما غریب بپرسیدن نیست در شهر شما غریب بپرسیدن نیست در گوشه تابوتی غریب ماتم نیست در گوشه تابوتی غریب ماتم نیست. من این طور میخوندم. استاد ای رفته نکرد با این رباعی کمتری واسه کرده خوندن ما خیلی هم از منده خوبتر سرود. من تا امروز جستجو کردم اطراف فعالیت شما که پیش از آنکه با شما صحبت کنم جستجو کردم که باز از آن سرودها به یاد بیاریم. از همه سرودی که برای من مخصوصا برای خودی من پیشنهاد آمد همین سرودی گورزی بهاری بود که شما پیشتر گفتید که اینا در دیگه برنامه سراییده بودم. این قصه دارد. وقتی در انسامبل دریا که من فعالیت میکردم آدمی نو بودیم چهره نو بودیم. اونجا بودن پیش از ما محرمه لولا عزیز و دیگرها که بودن. بعد این محرمه کمتر با سرایندان چی میوردن؟ شعر میوردن. یکی از همین شعرهایی که محرم شریف با من آوردن همین گلریز بهار بود. گفتن که زیبا همین شعر اگر خونی بهترین شعر سرود می شود. پس پیشنهاد کرد اون کس من خوندم خیلی مشهور شد. راستی من تشکر زیاد میگم با محرم شریف و که پیشنهاد کردن و با همین سرود بازم مرا مردم شناختن. این کدام سال بود تقریبا؟ اینم همون سالهایی که اولین سرودی که من خوندم در انسامبل دریا بود. همین با گلریز بهار بروندیم با تاقچه های. این اولین سرود است. اولین سرودی که گلریز بهاری که گفتم که دریا که اومدم که با کار باید یگون شعری نو خونده شود. پس همین محرمه تشکر میگویم که به این همکاری من پیشنهاد کردن و من اینو خوردم. بعد از همین مشهور شد. این خیلی کم میسر می شود بس سرایندگان که از اولین سرود خود مشهور شوند و 30 سال گذرد و همون سرود ماندگار باشد. گلریزی بهاره بود عشق و خماره بود اندر لب دریای لب بر لب یاره بود
گلریزی بهاره بود عشق و خماره بود اندر لب دریای لبر لب یاره بود در قالین گل مهتاب با ناز قدم میمان در قالین گل مهتاب با ناز قدم میمان میرفت تو مرا در دل وای صداق و علم میمان میرفت تو مرا در دل صداق و علم میمان صداق و علم میمان ریزی بهاره بود عشق و خماره بود اندر لبی دریای لبر لب یاره بود ریزی بهاره بود عشق و خماره بود اندر لبی دریای لبر لب یاره در قالین گل مهتاب با ناز قدم در قالین گل مهتاب با ناز قدم میرفت مرا در دل صداق و علم میرفت مرا در دل صداق و علم شد دلی گرمم با تو دادی تو شد دلی گرمم با تو دادی تو کاش بودی منه به زلف درازی تو کاش بودی من به زلف درازی با اندیشه خودی شما همچون یک سرنده اصیل، یک هنرمندی موفق، چی باعث میگردد که سرود موندگار میشود با اندیشه خودی شما؟ یکی 30 سال و 40 سال میگذرد، ما بسیار سرود میتونیم نمبر کنیم که با گذشت 30-40 سال تا حال مردم میسراین بازخوانی میکنن. چی باعث میشود؟ میشد متنم آهنگم ولی هر یک شعر و آهنگ سراینده میتواند که پیشکش کند و شنونده تواند با مردم. بله. بعد اون با دل مردم که جور شد وقتی که شعر میشود که 10 سالم که خوب رود مشهور نمیشود، اما همون سراینده است که میگیرد و ورق میزند و ایجاد میکند بالا این کار میکند با مردم که پیشکش که کردن الکی با دل مردم اون جو میشود و پس مشهور میشود و اگر گفتی شما که سالها 30 سالم که گذرد اون ماندگار میستد و زمزمه میکند مردم. من مخلصان هواداران چرا انتظار شون از زبان رو؟ ماه دیگر ما یک ماه دیگر اوگوست یک برنامه کنسرتی پیشنهاد میکنیم وقتی مخلصان من میتونم هر یک کدام اینها که مخلصی من باشه مرحمت کند به این کنسرت. بهترین بعد از 13 سال انتظاری 13 سرودی نو 13 سرودی نو من فکر میکنم که برای مخلصان شما، برای هواداران شما بسیار خبری خوش بود که بعد از 13 سال باز کنسرت خود رو برپا میکنید. من فکر میکنم طور پر از مخلص میشود و این بهترین کنسرت میشود مثلا در دوشنبه عزیزمون و اون افرادی که این از برنامه ما رو تماشا دارن حتما اتفاق میکنید که شاید بعد از یک چند روز رولی که این کنسرت در شبکه‌های اجتماعی در تلویزیون‌ها پخش شود میتونن اومده اشتراک کنن و لذت برن از سرودهای زیبای زبانستان رو. تشکر بسیار. در آنجا چی بودن میخواهید؟ تمنیاتی من به مردم
و با تلویزیون دوشنبه تاجیکستان تشکر زیاد میگویم که هر وقت ما رو برنامه خود بسیار زیاد دعوت میکند که سرودای نو تر و تازه منم از حاضر و از پیشینه رفته میستد. خیلی زیاد خرسندم هستم. در هر یک برنامه شما من حتما میخواهم که برآمدم اشتراکم کرده باشم. از آن جمله به شما تشکر میگویم که دعوت کردید مرا. آرزو دارم که در فضای تاجیکستان عزیز سرود و موسیقی طنین انداز باشد و مردم تاجیکستانی ما همیشه خرسند و خرم و شاد باشد. بهترین. من بار دیگر شما خوش آمدید میگم و من فکر کنم مخصوصا برای هواداران شما، برای مخلصان شما بنیاد یک شوم زیبا بود، چون ما یاد کردیم از خاطره ها، از سرودهای زیبای شما، چی از سالهای پیشین، چی از سرودهایی که نو پیشنهاد کردید. و من فکر کنم بسیار یک صحبت صمیمی بود. من اون نفرانی که این لحظه برنامه ما رو تماشا کردم لذت بردن از سرود سرایی شما که مخصوصا اون هنر و استعدادی که دارید. من فکر میکنم نه هر یک سرانه داره. سلامت باشید. من تشکر میکنم به شما و در فعالیت مینبعده به شما موفقیت میخواهم. امید برام میبندم که بازم با سرود و ترانه‌های دلشوب خود هر یک مخلص و هوادار خود رو بازم در آینده شاد میکنید. البته که وعده میدم. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر. دوستان عزیز، یادآور میشم که هم صحبت ما بودن سرانده شهرتیار و محبوب که با سرود و ترانه‌های دلشوب خود در دل هر یکی شما جا گرفته است و مخصوصا نسلی ما با گوش کردن و زمزمه کردن سرودهای این سرانده اصیل با وایه رسیدیم، کلام شدیم. و این نفر بودن البته زیبونیسا نوروبا. در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. در برنامه بعدی باز با چهره‌های نو با دیداری هم میرسیم. با دیداری نوبتی گریزان است همه دنیا به دیداری تو میایم. ندارم سیم و زرم و به بازاری تو میایم. ندارم سیم و زرم و به بازاری تو میایم. همه شوقم، همه ذوقم، همه رازم، همه نازم. همه شوقم، همه ذوقم، همه رازم، همه نازم. اگر دنیا کند خارم همان یاری تو میایم. اگر دنیا کند خارم همان یاری تو میایم. چی اسراره نمیدانم، چی تکراره نمیدانم. همه یابم رها از خود گرفتاری تو میایم. همه یابم رها از خود گرفتاری تو میایم. در این قحطی رویدن، در این قحطی بیش گفتم. اگر دنیا کند خارم گلی خاری تو میایم. اگر دنیا کند خارم گلی خاری تو میایم. گریزان است همه دنیا به دیداری تو میایم. ندارم سیم و زرم و به بازاری تو میایم. ندارم سیم و زرم و به بازاری تو میایم. همه شوقم، همه ذوقم، همه رازم، همه نازم. همه شوقم، همه ذوقم، همه رازم، همه نازم. اگر دنیا کند خارم همان یاری تو میایم.
اگر دنیا کند خارم همان یاری تو میایم